بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل ٹیک گرو پروگرام سیریز میں. ایک دفعہ پھر ہم نے ایک اور گرو کو آج دعوت دی ہے جس نے پاکستان سے اپنا سفر شروع کیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے میڈ اے نیم فار ہمسیلف. کمپنی ان کی جو ہے وہ سائزیبل سمجھی جاتی ہے اور ناؤ ہی از اے گلوب ٹراٹر. پاکستان آئے ہوئے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں پارٹنرشپس اور وغیرہ وغیرہ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اور دس از another example کہ how expats Pakistanis can contribute like the expats Chinese contributed in the uplift of Chinese and the Korea and any other country. آج جو ٹیک گرو ہمارے ساتھ ہیں ایک دفعہ پھر وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں. ان کا نام ہے رزاق صاحب. رزاق صاحب ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ طاہر صاحب. ہاں تو تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں 2-3 لائنوں میں, کون ہیں آپ؟ طاہر صاحب میں نے اپنی جرنی 1990 میں کراچی سے ہی شروع کی تھی. میں ہمیشہ سے مینوفیکچرنگ سائٹ پہ رہا ہوں. مینوفیکچرنگ سائٹ میں نے کچھ ٹیکسٹائل میں کام کیا, پھر کنسٹرکشن میں کام کیا, اور اس کے بعد پھر چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میرا ہمیشہ سے ایک طرح کا پیشن رہا, مجھے موقع نہیں مل سکا. تو پھر 2010 میں جب میں نے کیریئر سوئچ کیے فرام ٹیکسٹائلس ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سفر ریلیٹیولی نیو ہے. ڈیٹا سنک پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری کمپنی ہے پاکستان میں. ڈیٹا سنک کنسلٹنگ انکارپوریٹڈ کمپنی ہے ہماری کینیڈا میں. پرائمریلی جو ہمارا فوکس ہے نا جی, وہ ہے ایس ایم ایز کو ہیلپ کرنا. ایس ایم ایز کو کیسے ہیلپ کرنا, ان کی ایفیشنسیز کو امپروو کرنا, ان کی کاسٹ سیونگس کو انشور کروانا. سو ہمارا ایک فوکس ایس ایم ایز کے اوپر ہے پاکستان میں, اور دوسرا فوکس ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اوپر ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسپیس میں جو ہم انسٹیٹیوشنس کو اسسٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپریشنس کو کہیں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں تھرو کلاؤڈ. اور ہمارا جو فوکس ہے, ہم پارٹنرشپس کر رہے ہیں این جی اوز کے ساتھ جو ایجوکیشن اسپیس میں کام کر رہے ہیں, اور اس پارٹنرشپ میں ہم اپنا جو پروڈکٹ ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا چھوٹا بڑا کنٹریبیوشن جو ہو سکتا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان میں, تو ہمارے جو آفرنگ ہے وہ 70% ڈسکاؤنٹڈ ہوتی ہے ان این جی اوز کو جو ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جسٹ ایز اے ٹوکن آف آور اپریسیشن کہ وہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کو ایجوکیٹ کرنے کا, اور ڈیٹا سنک سمجھتا ہے کہ اس کو اس میں پارٹنرشپ کرنی چاہیے. اینڈ دس از واٹ وی ڈو. سو پرائمریلی پاکستان میں یہ جو کلاؤڈ ہوسٹنگ ہے اس کا کیا فیوچر ہے اور امپیڈیمنٹ کیا ہے, باٹل نیکس کے ہیں, اور انہیں کس طرح دور کیا جائے؟ 4-5 لوڈڈ کوسچنز ہیں. دیکھیں جی, ویری سمپل. کلاؤڈ کی جو ہوسٹنگ کی آپ بات کرتے ہیں, میں اور آپ اس وقت اگر بات کر رہے ہیں تو ہم کلاؤڈ کے تھرو ہی بات کر رہے ہیں. سو کلاؤڈ تو ہمارے ایکو سسٹم میں پاکستان میں بہت حد تک پینیٹریٹ کر چکا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ماسز کو شاید یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو جس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, اس میں سے وہ 70% 80% کلاؤڈ بیسڈ ہی کام کر رہے ہیں. پرابلمس کہاں ہیں؟ پرابلمس اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں, میں دیکھیں میری فوکس آف ڈسکشن ایس ایم ایز ہے, بیکاز ایس ایم ایز جو ہے وہ موسٹ آف دی ورلڈ کی اکانومیز کا جو میجر پارٹ ہے وہ ایس ایم ایز ہی ہوتے ہیں. تو میں بات کروں گا جو ایس ایم ایز کے حوالے سے. تو پرابلم جو ہے وہ اویئرنیس کا ہے, پرابلم جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے, کہ لوگوں کو اس کے بارے میں ہم شاید انڈسٹری کو بھی میں بلیم کروں گا, شاید ہم خود ایجوکیٹ نہیں کر رہے. ہم بزی ہیں پروڈکٹس کو انٹروڈکشن کرانے میں, ہم بزی ہیں سروسز کو رینڈر کرنے میں, بٹ بائی اینڈ لارج ایس ایم ایز کو, انٹرپرینیورس کو, اسمال بزنسز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے شاید ہم وہ رول پلے نہیں کر رہے, ہمیں کرنا چاہیے. سو اویئرنیس از دی بیسک پرابلم. افورڈیبلٹی بھی اتنا نہیں ہے, بیکاز ٹیکنالوجی آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نے آج سے 10 سال پہلے کوئی کمپیوٹر لیا اور آپ اس کی آج پرائز دیکھیں, آپ کو ڈبل دی اسپیسیفکیشن ہاف کی کاسٹ پہ مل جاتے ہیں. سو وہ ایشو نہیں ہے کاسٹ کا, میں نہیں سمجھتا. آئی تھنک اویئرنیس کا ایشو ہے. اویئرنیس اگر اویئرنیس کریٹ کی جائے تو کلاؤڈ اڈاپشن وڈ بی ویری فاسٹ ان پاکستان. بات یہ ہے کہ میں پہلے پروگرامز میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے پاکستان میں, تو کووڈ کے بعد ایسے لگتا ہے کہ ہم پہ امپوز کر دی گئی ہے. میرے بچے, میں اب صبح یہاں آ رہا تھا اسٹوڈیو میں, تو میرا بیٹا جو ہے, بچے وہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ, ان کا کالج جو ہے وہ کلاسز لے رہا تھا اور وہ پڑھ چڑھ رہے تھے. تو آئی ٹی میں اگر ہم بات کریں تو سروسز اور اپلیکیشنز میں تو کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے,
लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हार्डवेयर में तो बिल्कुल काम यहाँ पे नहीं हुआ। कंप्यूटर यहाँ पे मैन्युफैक्चर तो या पार्ट भी कुछ नहीं होते मेरा ख्याल है। तो आप समझते हैं कि ये एक बॉटल नेक या एक वीक एरिया है? देखिए जी, बिल्कुल है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीज अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा एड्रेस हो जाएगी। मैं 10 साल इतना बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए लेके चल रहा हूँ। देखें, सॉफ्टवेयर जो है, जो रिलेटिवली आप एक छोटे कैपिटल से शुरू कर सकते हो। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पुट अप करना थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव काम होता है। इसी वजह से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे, जो उन्होंने अगर गैराज से या अपने बेडरूम से या अपने हॉस्टल से चीजें शुरू की, तो वो सॉफ्टवेयर की हद तक तो कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लेस कैपिटल इंटेंसिव। हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बगैर इनकम्प्लीट है। तो अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक कंपनी है जो कि फैसलाबाद में मोबाइल असेंबली लाइन के ऊपर काम कर रही है। तो कि इस वक्त सिर्फ वो असेंबली लाइन ऑपरेशंस कर रहे हैं, पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, बट उनका इवेंचुअल गोल ये है कि वो इवेंचुअली पार्ट्स भी यहीं बनाएंगे। बेसिक लेवल से शुरू करेंगे एंड देन गो ऑन टू प्रोसेसर्स एंड रैम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो और वो देखिए फैक्ट्री किधर रहता है साहब? वो फैक्ट्री फैसलाबाद में है। सो फैसलाबाद अब टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है माशाल्लाह, जो कि हब होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, अभी भी है माशाल्लाह। लेकिन देखिए ना, अब ये विजन है। अब आप देख लें बिजनेसमैन का सियालकोट में क्या विजन है। कल मैं लाहौर से आ रहा था एंड आई फ्लोन ऑन वन ऑफ द बिजनेसमैन एयरलाइन। तो ये इट्स मैटर ऑफ टाइम जी। हमारा थोड़ा से हम अनफॉर्चुनेट रहे हैं पिछले 2 दहाइयों में जियो पॉलिटिक्स की सिनेरियो को अगर आप पिक्चर में लेके आए, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया। मुल्क के साथ साथ ऑब्वियसली मुल्क है तो इंडस्ट्री है, या इंडस्ट्री है तो मुल्क है, अब जिस चीज को पहले रख लें। हमने उसमें बहुत किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ जियो पॉलिटिकली अब स्टेबलाइजेशन रीजन में आएगी। चैलेंजेस फिर भी रहेंगे जी, ये तो हमेशा ट्रेड वॉर्स की तरह पॉलिटिकल वॉर्स चलती रहेंगी, बाउंड्री वॉर्स चलती रहेंगी, ये एक हिस्सा है। बट आई थिंक रिलेटिवली स्पीकिंग हम थोड़े से स्टेबल स्पेस में होंगे, और जब स्टेबिलिटी होती है जी तो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ग्रो करता है। ये जो हार्डवेयर है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या विजन होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड लीड, प्राइवेट सेक्टर शुड कम विद इन्वेस्टमेंट एंड लीड विद एग्जांपल, या पहले को फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ढांचा बनना चाहिए असूलों का, पॉलिसी का, कि अगले इतने साल पॉलिसी गवर्नमेंट करे? किस तरह ये आगे चलेगा, या किस तरह आइडियली चलना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, बड़ा सिंपल है। जब तक किसी चीज का फ्रेमवर्क नहीं होता वो सस्टेनेबल नहीं होती। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता आपने कहाँ जाना है, तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? आप पहुंच ही नहीं सकते। तो फ्रेमवर्क तो ऑब्वियसली पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हर गवर्नमेंट में होते हैं, उनके साथ बैठ के आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। देखिए, खाली आप अपनी विश लिस्ट उनको नहीं बता सकते, आपको उनको एजुकेट भी करना है व्हाई। और जब वो आप इंडस्ट्री और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक पेज पे होंगे, तो वहीं से नेक्स्ट स्टेप आएगा। देखिए, गवर्नमेंट का काम इन चीजों को लीड करना नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ फैसिलिटेट करती है, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है। दैट्स इट। ये एंटरप्रेन्योर्स का काम है। एंटरप्रेन्योर्स ने ही आगे आना है और उन्होंने नए सेटअप्स करने हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता जी, नहीं मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये काम है। गवर्नमेंट का काम है एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दे, इनेबल कर दे चीजों को, एंड देन एंटरप्रेन्योर शुड लीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, ये तो खाली फ्रेमवर्क शायद थोड़ा बहुत फॉलो होता ही है। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि पॉलिसी आज अनाउंस होती है, एक पॉलिटिकल सेटअप चल रहा है, उस तक वो फैसिलिटीज या वो इंश्योरेंस होती है, उसके बाद फिर उसको स्टॉप कर दिया जाता है। इस पार्ट को एड्रेस करने के लिए अगर हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, अगर हम देखते हैं दूसरे मुल्क टेक्नोलॉजी की बेसिस पे कहाँ चले गए, तो हमें तो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होगा डिफेंस एक्ट के थ्रू, फॉर एग्जांपल। इसलिए कि अगर एक पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है तो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। जी, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और इसको डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे। प्लीज स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक।
प्राचा साहब ये बताइए कि ये फ्रेमवर्क की तो बात हो गई, पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं? कम से कम फिस्कल पॉलिसी तो होगी, तो वो बैलेंस शीट अपनी या इन्वेस्टमेंट को कुछ ना कुछ या अगर पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट आती है हार्डवेयर में, क्योंकि अगर हार्डवेयर करनी है तो जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो साइजेबल हो सकती है, तो उसके लिए हो सकता है जो एंटरप्रेन्योर बाहर से पाकिस्तानी या कोई भी एक्सपर्ट यहाँ आना चाहता है तो वो अपने साथ कोई पार्टनरशिप में लेके आए किसी को, तो फिजिकल कंटिन्यूटी तो यकीनी होनी चाहिए ना, तो गवर्नमेंट से तो आपको बात करनी पड़ेगी इस मामले में कि नहीं? नहीं, मैंने आपसे कहा देखें जी, जब जो फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे थे उसमें मैंने ये चीज एक्नॉलेज की थी कि जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसको आप गवर्नमेंट का हम नाम दे दें, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने में या बिजनेसेस को रेगुलेट करने में, तो हमें उनको एक फ्रेमवर्क देना होगा इंडस्ट्री को, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ के ये फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा, उनको एजुकेट करना होगा कि वाई आप वो क्यों एक स्टेबिलिटी की प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली यही होता है जी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कि जब पॉलिसी को इंट्रोड्यूस होती है तो वो उस पॉलिटिकल सेटअप में तो कंटिन्यू करती है, जैसे ही वो पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है पॉलिसीज डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, उनको स्टॉप कर दिए जाते हैं। यही एक मेजर वजह है जिसकी वजह से बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बाहर से जॉइंट वेंचर पार्टनर्स को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आके मुल्क में इन्वेस्ट करें। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है, अगर मुल्क चाहता है कि वो दूसरे मुल्कों की तरह। आप समझते हैं कि इसकी वजह, एक वजह करप्शन भी है, क्योंकि देखें आईपीपीज में हमने देखा कि जो आए उन्होंने किक बैक्स दी, और किक बैक्स जिस गवर्नमेंट को दी वो गवर्नमेंट चली गई, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने आके गुज़िश्ता गवर्नमेंट को मेलाइन करने के लिए या पैसे वसूल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और लिटिगेशन, ये हमें पता है, ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। तो अगर वो किक बैक्स ना होती और जो सारी बैलेंस शीट थी वो बड़ी निस्बतन, बिल्कुल ना सही, निस्बतन क्लीन होती, तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी, तो आप समझते हैं कि जो बिजनेसेस आ रही हैं बाहर से आती है इन्वेस्टमेंट, उनका भी कुछ ना कुछ कसूर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट 92 में पावर पॉलिसी में आई, वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, उनकी लेजर ओहेली उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी थी, उसकी अम्ब्रेला के नीचे आई हबको वगैरह, और किक बैक्स वो ओपनली कहते थे कि इट्स पार्ट अलाउड है। तो आप समझते हैं कि ये एक बड़ी वजह है? ये भी एक वजह है जी। उसकी इस वजह के पीछे भी एक वजह होती है ऑफ कोर्स। अगर आप आईपीपीज आए तो आप देखें ना, लोकल सेक्टर में बैक इन 90s हमारी पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ खड़ी थी, सो हम डेस्परेट थे, हमें वो सपोर्ट चाहिए थी, तो वो हमें क्विक सोल्यूशन नजर आया, अनफॉर्चुनेट बट दैट वाज अ क्विक सोल्यूशन, और उस पर हम चले गए। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने एजुकेट करना है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस को, तो ये लॉन्ग गेम है, ये लॉन्ग हॉल जर्नी है, इसके अंदर टाइम लगेगा। इस वक्त हम डेस्परेट नहीं है, लेकिन अगर हमने और वेट किया तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो जो आपने आईवीपीस की एग्जांपल कोट की ना, फिर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी एक एग्जांपल बनेगी उसी तरह के सेटअप्स का, उसी तरह की सिचुएशन का, कि उनको प्रोटेक्शन नहीं होगी, एंड सफर इन दी एंड में कौन करेगा? बिजनेसमैन के साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट, ये कंट्री सफर करेगी। तो जो इसीलिए मैंने एजुकेशन पर लव यूज किया कि इंडस्ट्री को रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ के उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको इसकी अहमियत का बताना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए। अब अगर कोई डिफेंस एक्ट फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ऑब्वियसली उनका प्रूव नहीं है, उसमें कुछ चीजें प्रोटेक्ट होती हैं कि वो चेंज नहीं हो सकती नो मैटर व्हाट पॉलिटिकल सेटअप कम इन पावर। इस किस्म की कुछ प्रोटेक्शन जो है ना इन ग्राउंड्स के ऊपर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी आपको प्रोवाइड करनी होगी, तो फिर ही आपको जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप्स हैं, तभी आप उनको एनेबलर बना के ला सकते हैं। अदरवाइज तो हम एक छोटी सी टेक्नोलॉजी ले आएंगे, 2, 3, 4, 5 साल वो कंपनी थ्राइव करेगी, उसके बाद उसका नामो निशान नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल वो जोन में ही शायद जो सीपेक के तहत है वहीं पे शुरू हो रही है। तो यहाँ पे तो इंडस्ट्री को बिल्कुल टैक्स शैक्स से बाकी चीजों से छुट्टी होती है, इट्स अ कंट्री इनसाइड अ कंट्री ऑलमोस्ट। तो उसमें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए ना, ताकि फिर फ्रेमवर्क बना के इसको हॉरिजॉन्टल नेशन वाइज स्प्रेड किया जा सके अकॉर्डिंग टू, मतलब जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पे पुश करने से पहले तो वो तो इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है ना, व्हाट डू यू थिंक, ताकि उसको नमूना बना के फिर गवर्नमेंट से बात की जाए।
ایسے ہی ہے جی. دیکھیں یہ جو جرنی شروع ہوئی ہے موبائل مینوفیکچرنگ کی, یہ اس کی بگننگ ہے. اس کا ایونچوئل اینڈ کہاں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایگزامپل بنا کے ایک فریم ورک ڈیولپ کیا جائے, اور وہ اسی طرح سے ہوگا کہ آپ نے ایک چیز کی, آپ پروٹیکٹڈ فار وٹ ایور پیریڈ, اور آپ نے اس پروٹیکشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, تو پھر آپ کو اوبیسلی ان زون سے نکل کے دیکھیں, زون کے اندر بھی ایک لمیٹڈ پیریڈ تک آپ کو فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے, بیکاز آفٹر آل گورنمنٹ نے بھی ریونیو جنریشن پہ جانا ہے, ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے, تو وہ فار لائف تو آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں باہر آپ چلے جائیں, باہر کے ملکوں میں کمپنی ٹیک اوورز ہو رہی ہوتی ہیں, بائی آؤٹس ہو رہے ہوتے ہیں, بیکاز ان کے پاس کیپٹل ہے وہ کرنے کا, پاکستان میں نہیں ہے. تو مجھ جیسی چھوٹی کمپنیز کیا کرتی ہیں, وہ پھر الائنسز کریٹ کرتی ہیں کہ دوسری کمپنی جس میں کوئی سروس وہ پرووائڈر ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسا ہارڈ ویئر ہے, تو ہم ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں. ہم اس وقت بہت سی الائنسز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ, جیسے کہ الائنس ہوسٹ ایک ہمارا الائنس پارٹنر ہے, اگین دے پرووائڈ ہوسٹنگ فیسلٹیز ٹو آور کسٹمرز اینڈ ممبرس. پھر ہم ٹیک سائن کے ساتھ کر رہے ہیں, بیکاز وہ ہارڈ ویئر میں ہے, ہمارا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا, ہارڈ ویئر والے کو سافٹ ویئر کی سپورٹ چاہیے, تو ہم نے ٹیک سائن ون آف دی کمپنیز جن کے ساتھ ہم نے جوائنٹ وینچر کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر مشل ٹیک ایک کمپنی ہے جو کہ ریموٹ ایجوکیشن کی اسپیس میں ہے, ہم ریموٹ ایجوکیشن کی اسپیس میں نہیں تھے, ہم ریموٹ ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ کی اسپیس پہ تھے. ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا کہ ہمارے پروڈکٹ اور ان کے پروڈکٹ کو آپس میں ہم جوائن کریں. تو یہ ہمارا انیشیل روڈ میپ جو ہے ہمارا یہ ہوگا, ہمیں الائنسز پہ کام کرنا ہوگا تاکہ دوسری ٹیکنالوجیز کو ہم اڈاپٹ کر سکیں, انٹروڈیوس کر سکیں, اس کے بعد پھر اپنے کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ آپ سارے کام خود کر لیں. اچھا, آپ جو ماڈل دے رہے ہیں ٹورڈز دا فیگ اینڈ آف دس پروگرام, میں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہی ہے جیسے گاڑیاں CKD ٹوٹلی ناک ڈاؤن کٹس ہوں, اور وینڈر انڈسٹری لوکل ڈیولپ ہو, اور پھر 75-80% لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے انیشلی کرنے کے لیے. یہی آپ ماڈل سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے؟ اگر آپ نے تیزی میں جانا ہے تو یہی ماڈل ہے جی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ ساری چیزیں خود سے شروع کریں. اچھا, ہمارے پاس پروگرام کے ہم اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. آخر میں ون لائنر, یہ چھوٹا سا میسج جنرل انڈسٹری کے لیے اور TD ڈیجیٹل کے آڈینس کے لیے بھی اگر آپ کوئی دینا چاہیں. میرا میسج یہ ہوگا جی کہ ایفیشنسی کی اہمیت جانیے اور ٹائم کی قدر کیجیے. ٹھیک ہو گیا. جاوید پراچر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ ٹائم فار دس ویری امپورٹنٹ کمیونیکیشن وینچر, اور آپ سے آئندہ بھی انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور بہت شکریہ. بہت اچھا ہے کہ ایکسپیٹ پاکستانی جو ہیں, میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ اس وقت دیر از اے کرنٹ کہ ایکسپیٹ پاکستانی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آئیں اور انویسٹ کریں اور اپنا جو ایکسپیرینس گین کیا اس سے فائدہ پہنچائیں اور خود بھی فائدہ اٹھائیں. تو اٹس اے گڈ اومن آن دی ہورائزن فار دا کنٹری. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں TD ڈیجیٹل. ہو سکے تو ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک پروگرامز پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.